پھر آنے کے بعد حسین کا ماتم کرے، اس لیے کہ یہ ہاتھ جو عطا ہوئے ہیں یہ غازی عباس کے صدقے میں عطا ہوئے ہیں، اور ان ہاتھوں سے ماتم کس کا کیا جاتا ہے؟ یا تو حسین کا کیا جاتا ہے یا عباس کا کیا جاتا ہے، اور عباس اور حسین یہ دو ذاتیں ایسی ہے کہ جنہوں نے کسی بھی منزل پر بھائی سے بھائی کے حق کی تلفی نہیں کی، کسی بھی مقام پر بھائی نے بھائی کا دل نہیں دکھایا، بلکہ ہر مقام پر کہیں پہ عباس نے حسین کا دل رکھا، کہیں پر حسین نے عباس کا دل رکھا۔ اگر ان ہاتھوں سے ماتم کرتے ہو تو ان ہاتھوں کو ایسا بناؤ کہ جیسے ہاتھ غازی عباس کے، جیسے ہاتھ امام حسین کی تھی، تاکہ جب یہ سینے پر لگے تو اس ماتم کی دھمک سے یزید کی بنیادیں ہل جائیں، کیونکہ ہر سینے پر لگنے والا ہاتھ یزیدیت کی بنیاد کو نہیں ہلا سکتا، وہی سینے پر لگنے والا ہاتھ یزیدیت کی بنیادیں ہلا سکتا ہے، جو حقیقی معنی میں حسینی ہاتھ ہوگا، جو حقیقی معنی میں عباسی ہاتھ ہوگا۔ ہر سینے پر لگنے والا ہاتھ حسینی ہاتھ نہیں ہو سکتا، ہر سینے پر لگنے والا ہاتھ عباسی ہاتھ نہیں ہو سکتا، اس وقت تک جب تک کردار عباس جیسا نہ ہو، جب تک عمر حسین جیسا نہ ہو۔ جذبے کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ، ورنہ عزاداری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، رسمیں ادا ہوں گی، عبادت نہیں ہوگی۔ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے۔ کل اخلاق پہ بولا تھا، کچھ لکنت بھری زبان سے کچھ نصیحتیں، کچھ معروضات کے حوالے کر دیے تھے۔ آج بھی پھر حضرات حاضرہ پر گفتگو کروں گا، اور انشاءاللہ اگر زندہ رہ گیا تو کل پھر کوئی نہ کوئی میسیج آپ کو دوں گا، کیونکہ فضائل بھی سنائے جائیں گے، حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی گفتگو کی جائے گی، نصیحت و وصیت بھی کی جائے گی، اس لیے کہ منبر کا حق ہی یہ ہے اور میرا بھی حق ہی یہ ہے۔ صرف آپ کو ہی خوش نہیں کرنا ہے، بلکہ مجھے میرے خدا کو بھی خوش کرنا ہے، رسول کو بھی خوش کرنا ہے، حسین کو بھی خوش کرنا ہے، علی بادشاہ کو بھی خوش کرنا ہے، اور جب یہ ہستیاں خوش ہو جائیں گی تو ہم تو ایٹومیٹک خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنے رب کو، اپنے معبود کو، رسول خدا کو، اہل بیت علیہ السلام کو خوش کرنا ہے، صرف ہمیں ہی خوش نہیں ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جو انسان ان کو خوش کر دیتا ہے پھر وہ اس کو اتنا خوش کرتے ہیں، اتنا خوش کرتے ہیں کہ اس کی خوشی اور اس کی مسرتوں کا ٹھکانا نہیں رہتا۔ تو حالات حاضرہ پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ، مسلسل اقبال ملک صلوات کا ساتھ۔ بھائی بڑی جلدی کوشش کروں گا انشاءاللہ اگر 10-20 منٹ ادھر آدھر ہو جائیں تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، کہ آج کے لیے موضوع کا جو چناؤ کیا ہے، موضوع کا جو سلیکشن کیا ہے، اس میں 10-20 منٹ اوپر کے نیچے ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا بس آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ آج مجھے حالات حاضرہ پہ گفتگو کرنا ہے، جو ماحول سماج کا ہے اس پر گفتگو کرنا ہے۔ تو میرے سرکار آئے کریمہ ہے سورہ آل عمران کی 164 آیت۔ سب سے پہلے اپنے جوانوں سے میں مخاطب ہوں کہ میرے جوان میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے آگے آ جائیں۔
اس لیے کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس مجلس کی روحانیت بڑھ جاتی ہے کہ جس میں جوان اپنے بزرگوں کے شان سے مل کے بیٹھ جائے. جہاں جوان اپنے بزرگوں کے بازوؤں سے مل کے بیٹھ جائیں, اور جب ہم اپنے بزرگوں کے بازوؤں سے مل کر بیٹھیں گے نا تو دوسری قومیں دیکھ کر ہم پر ناز کریں گی, ارے بھیا ان کے جوان تو ان کے بزرگوں کے سائے میں بیٹھتے ہیں, ان کے جوان تو ان کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. تو لہذا اس چیز سے میسج جاتا ہے کہ ان کی قوم میں بڑا اتحاد ہے, بڑی ایکتا ہے, اس لیے کہ نہ جوان بزرگ سے جڑا ہے نہ بزرگ جوان سے. میرے سرکار سورہ آل عمران کی 164 آیت ہے جس میں خدا نے کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے احسان کیا ہے. کس پر احسان کیا ہے؟ مومنین پر احسان کیا ہے. احسان کیا کیا کہ ان کے درمیان میں ایک نبی کو بھیجا جو ان پر آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ نفس. تزکیہ نفس, آج گفتگو تزکیہ نفس پہ ہو رہا ہے. جو ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. تزکیہ نفس جانتے ہو کیا ہے؟ نفس کی پاکیزگی. نفس کی پاکیزگی کیا ہوتی ہے؟ نفس صرف ظاہراً پاک نہیں ہونا چاہیے بلکہ اندر سے بھی پاک ہونا چاہیے. جتنا صاف اور شفاف باہر سے دکھائی دے اتنا ہی صاف اور شفاف اندر سے دکھائی دے. یعنی تزکیہ نفس بھی کرتا ہے, یعنی انسان کے ظاہر کو بھی پاک کرتا ہے, انسان کے باطن کو بھی پاک کرتا ہے, یعنی انسان کی ظاہری خواصوں کو بھی ہٹا دیتا ہے اور باطنی خواصوں کو بھی نکال کر پھینک دیتا ہے. تزکیہ نفس یعنی انسان کا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے, باطن بھی پاک ہونا چاہیے. تو نبی کریم کو اس کائنات میں بھیجا گیا انسان کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے کہ انسان کا ظاہر بھی پاک کر دو, باطن بھی پاک کر دو. یعنی انسان کا نفس آپ کے جانے سے تہذیب یافتہ ہو جائے, انسان کا نفس مہذب بن جائے, انسان کا نفس تعلیم یافتہ ہو جائے, انسان کا نفس تہذیب یافتہ ہو جائے. اور میں دعوت فکر دے رہا ہوں اس سے پہلے تمہارا نفس کل نفس ذائقۃ الموت کی منزل پر پہنچے اپنے نفس کو تہذیب یافتہ کر لو, اس لیے کہ موت کا ذائقہ تمہارے نفس کو چکھنا ہے. ہونا چاہیے, باطن بھی پاک ہونا چاہیے. تزکیہ نفس ہوگا کب؟ جب ظاہری غلازتیں بھی ہٹا دو گے اور باطنی خباثتیں بھی نکال کر پھینک دو گے. یعنی اگر بغض ہے تو اس کو نکال کر پھینکو, حسد ہے تو اس کو نکال کر پھینکو, کینہ ہے تو اس کو نکال کر پھینکو. اگر کسی سے دل میں عداوت رکھے ہوئے ہو تو اس عداوت کے دروازے کو بند کر دو اور محبت کے دروازے. اس سے پہلے کہ تمہیں موت اپنے چنگل میں لے لے, اس سے پہلے کہ تمہارا نفس موت کا ذائقہ چکھے, کل نفس ذائقۃ الموت کی منزل میں پہنچو, اس سے پہلے اپنے نفس کو تہذیب یافتہ کر لو. اس لیے کہ یہ نفس ہی ہے جسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جسم تو مٹی میں مل جائے گا, نفس ہی موت کا ذائقہ چکھے گا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. تو ہر نفس کو چاہیے اس سے پہلے کہ موت اس کو آن کر دبائے, اس سے پہلے اپنے نفس کو تہذیب یافتہ بنا لے, اس سے پہلے اپنے نفس کو مہذب بنا لے. اگر نفس تہذیب یافتہ ہو گیا تو انسان ایٹومیٹک تہذیب یافتہ ہو جائے. اس لیے کہ سارے بوندر, سارے جھگڑے, سارے فساد یہ نفس کراتا ہے, یہ نفس کراتا ہے. نفس, اس نفس کو سنبھالیے, اس نفس کو سدھاریے, اس کو تہذیب یافتہ کیجیے. اس کی خواہشات کو مد نظر رکھنے کے بعد میں خواہشات کی تکمیل نہ کیجیے بلکہ خواہشات نفسانی کی سرکوبی کیجیے. کچل دیجیے اپنے نفس کی ہر اس خواہش کو کہ جو سماج کے لیے ایک وائرس بن سکتی ہے, آپ کے لیے ایک بیماری بن سکتی ہے. اپنے قدموں تلے روم دیجیے اپنے نفس کی ہر اس خواہشات کو, کیونکہ اگر یہ نفس سدھر گیا
تو آپ سدھر جائیں گے اور آپ سدھر گئے تو زمانہ سدھر جائے گا۔ ہر بندہ یہ سوچے مجھے سدھرنا ہے، زمانے پر سدھرنا ہے۔ ایک جملہ کہا کہ انسان یہ نہ سوچے کہ مجھے دوسرے میں انقلاب پیدا کرنا ہے، ہر انسان صرف یہ سوچ لے کہ مجھے اپنے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے، سماج میں انقلاب پیدا ہو جائے گا، سماج بدل جائے گا۔ انسان کے ظاہر اور باطن کو پاک کرتا ہے، انسان اپنے نفس کو معذب بنائے، اپنے نفس پر کنٹرول کرے، لیکن یہ نفس اتنا بگڑ جاتا ہے، اتنا بگڑ جاتا ہے کہ انسان کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر انسان کا نفس بگڑ گیا تو پھر انسان نہیں رہتا، بلکہ انسان جانور سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اگر نفس اگر سدھر گیا تو پھر انسان نہیں رہتا، بلکہ فرشتوں سے اعلیٰ و افضل ہو جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اس نفس کی بہت بڑی قیمت ہے جو اللہ نے تمہیں تحفۃ دیا ہے۔ اس کی قیمت بہت عظیم قیمت ہے۔ کیا ہے قیمت؟ اللہ نے اس کی قیمت رکھی ہے جنت۔ توجہ رہے، اللہ نے اس کی قیمت جنت رکھی ہے کہ جو نفس ہم نے تمہیں دے کر بھیجا ہے، اگر تم اس نفس کو اعمال صالح سے سجا کر لے کر آؤ گے تو تمہیں ہم اس نفس کے بدلے میں جنت دے دیں گے، اس نفس کے بدلے میں جنت دے دیں گے، بس شرط یہ ہے کہ تم نیک اعمال سے اس نفس کو سجا کر لے آنا، پھر ہم تمہیں جنت میں داخل کریں گے، پھر ہم تمہیں جنت دیں گے۔ لیکن آج انسان اپنے نفس کی قدر و قیمت نہیں سمجھتا، اتنے سستے میں بیچ دیتا ہے اس نفس کو، کہیں پر اس نفس کو 10,000 میں بیچ دیتا ہے، کہیں پر 5,000 میں بیچ دیتا ہے، کہیں پر 50,000 میں بیچ دیتا ہے، کہیں پر ایک ڈال کے چکر میں اس نفس کو نیلام کر دیتا ہے، کہیں پر ایک کھیت کی کیاری کے چکر میں وہی نفسی تو ہے نا۔ اس نفس نے آپ کو بھڑکایا، اس نفس نے آپ کو بہکایا کہ چند پڑوسی کی زمین پہ قبضہ کر لے، پڑوسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا۔ یہ ہے میرا اور میرے باپ کا، یہ ہے میرا اور میرے باپ کا۔ اب لوگوں نے سوال کیا، کسی نے کہہ دیا تیرا اور تیرے باپ کا، تیرا نفس کہتا ہے وہ کہے گی، نفس نے بھڑکایا، کہا دلالی کر لے، بچہ ہے نا، ارے نفس بک رہا ہے بھیا، نفس بک رہا ہے جس کی قیمت اللہ نے جنت لگائی ہے، وہ ہم بیچ کے اتنے سستے میں رہے ہیں، 10,000 روپے میں، 5,000 روپے میں۔ نفس نے کہا دلالی کر لے، کتنے کی؟ 10,000 کی، 5,000 کی، کسی کو مکان دلا دے اور نہ اس کو بتا نہ اس کو بتا، بیچ میں مار دے۔ دلالی کر لی، ارے بھیا تم دلالی کر رہا ہے، کہاں میرا نفس کہہ رہا ہے ارے تم اپنے نفس کو سستے میں نہ بیچ، اس کی قیمت جنت ہے۔ بک رہے ہیں کتنے میں؟ 10,000 روپے میں، 20,000 روپے میں، زمینوں کے چکر میں، ایک ڈال کے چکر میں، ایک کیاری کے چکر میں انسان اپنے نفس کو نیلام کر دیتا ہے۔ اور یاد رہے کبھی یہ نفس دولت کے لالچ میں بیچا جاتا ہے، کبھی منصب و اقتدار کے لالچ میں، یہ نفس منصب اور اقتدار کے لالچ میں بھی بکتا ہے۔ ابھی کچھ دور گزرا ہے، کچھ وقت گزرا ہے، ایک
بدبخت ہمارے درمیان سے ابھرا تھا، کس لیے؟ اس لیے کہ مجھے منصب مل جائے گا، مجھے اقتدار مل جائے گا، مجھے کرسی مل جائے گی، مجھے کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا۔ نام کیا تھا اس کا؟ وسیم رضوی۔ وسیم رضوی پلٹنے کے بعد کیا بنا؟ جتیندر سنگھ نارائن تیاگی۔ یعنی وسیم سے کیا بن گیا؟ نارائن سنگھ تیاگی بن گیا۔ کیوں؟ اس نے اپنے نفس کو بیچنا چاہا، گاہے کے لالچ میں، منصب کے لالچ میں، اقتدار کے لالچ میں، ریپوٹیشن کے لالچ میں، کرسی کے لالچ میں، کہ بھئی جو موجودہ حکمران ہے اگر میں ان کے موافق کام کروں گا تو مجھے کوئی بڑا عہدہ مل جائے گا، مجھے کوئی منصب مل جائے گا۔ اس نے کام کیا کیا؟ اس نے اس کتاب کو جھٹلانا چاہا جو کتاب روز اول سے لے کر روز قیامت تک سچی ہے اور سچی رہے گی۔ اگر انسان اپنا نفس سستے میں بیچتا ہے تو اس کو ملتا کیا ہے؟ میری بات متوجہ رہیے گا۔ بھائی اس نے اپنا نفس بیچا کس لیے؟ کرسی کے لالچ میں، منصب کے لالچ میں، اقتدار کے لالچ میں، چند لوگوں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لالچ میں، کہ میں ان کی نگاہ میں اچھا بن جاؤں، ان کی نگاہ میں اچھا بن جاؤں، ان کی نگاہ میں اچھا بن جاؤں، مجھے کوئی اچھا عہدہ مل جائے گا، مجھے کوئی بلند مقام مل جائے گا، مجھے کوئی اچھی کرسی مل جائے گی۔ اس نے کیا کیا؟ اس کتاب کے مقابلے میں آ گیا جو روز اول سے لے کر روز قیامت تک کے لیے سچی ہے۔ اس نے آنے کے بعد میں کہا قرآن میں جو 26 آیتیں ہیں وہ 26 آیتیں فساد کے لیے آئی ہے، اور وہ 26 آیتیں اللہ کی جانب سے نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ 26 آیتیں انہوں نے اپنے آپ داخل کی ہے، جو آتنکواد کو بڑھاوا دیتی ہے، جو دہشت گردی کو بڑھاوا دیتی ہے، جو ٹیررزم کو بڑھاوا دیتی ہے۔ اب ان جناب نے اتنا تو کہہ دیا لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کتاب کے مقابلے میں آیا ہے جو روز اول سے لے کر روز قیامت تک سچی ہے اور سچی رہے گی۔ اور تاریخ گواہ ہے میرے بھائی، کوئی جھوٹا اگر سچے کے مقابلے میں آیا تو برباد ہو گیا، کوئی باطل حق کے مقابلے میں آیا تو برباد ہو گیا، کوئی ظالم مظلوم کے مقابلے میں آیا تو برباد ہو گیا۔ تو یہ بدبخت آیا تھا قرآن کے مقابلے میں کہ قرآن صحیح نہیں ہے، اس کی 26 آیتیں صحیح نہیں ہے۔ نفس بیچنا تو چاہا لیکن بکا نہیں بلکہ برباد ہو گیا، نہیں ڈر گیا۔ کرسی مل جائے گی، مہنگے میں بیچ دوں گا، منصب مل جائے گا، مہنگے میں بیچ دوں گا، اقتدار مل جائے گا، لیکن آپ جانتے ہو ملا کیا؟ لعنت۔ ملا کیا؟ لعنت۔ اور یاد رکھیے گا لعنت ایک جگہ سے نہیں ملی بلکہ ہندوستان سے بھی لعنت ملی، پاکستان سے بھی لعنت ملی، ایران سے بھی لعنت ملی، عراق سے بھی لعنت ملی، ایران سے بھی لعنت ملی، آسٹریلیا سے بھی لعنت ملی، افریقہ سے بھی لعنت ملی۔ یہ لفظوں کو سمیٹ کر یہ کہہ دوں جہاں جہاں سے یزید کو لعنتیں ملتی ہے وہاں سے اس خبیث کو لعنتیں ملی۔ تو بھیا ایک بات تو واضح ہو گئی، جب کوئی جھوٹا کسی سچے کے مقابلے میں آتا ہے تو اسے لعنت ملتی ہے۔ کربلا میں بھی ایک جھوٹا سچے کے مقابلے میں آیا تھا، اسے بھی لعنت ملی، یہ آیا اسے بھی لعنت۔ توجہ ہے نا؟ تو یاد رکھیے گا اپنے نفس کو سستے میں نہ بیچ دینا، اس لیے کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت لگائی گئی ہے، جنت کے بدلے میں نفس کو
बेचना चंद फूटी कौड़ियों के या चंद फर्जी मनसबों के चक्कर में आकर अपने नफ्स को नीलाम न कर देना, अपने नफ्स को बर्बाद न कर देना। तो याद रहे मेरे सरकार, एक वसीम लानती ही नहीं है कि जिसने अपने नफ्स को बेचना चाहा। ना जाने कितने नफ्स ऐसे हैं कि जो 10,000 रुपए में, 15,000 रुपए में, 5,000 रुपए में 10,000 रुपए के बाद 5,000 रुपए में बिक रहे हैं। और ये बिकने के बाद कर क्या रहे हैं? ये MI6 के और अमेरिका और इजराइल के एजेंट बन रहे हैं। और एजेंट बनने के बाद में उलमाए रुस्साम, मलाजाए किराम, मुज्तहिदीन किराम के खिलाफ बोल रहे हैं कि ना इनकी तकलीफ ना करो। क्यों? 10,000 रुपए मिल गए, 5,000 रुपए मिल गए तो कहने लगे इनकी तकलीफ ना करो। भाई क्यों तकलीफ ना करे? कहा इनकी तकलीफ नहीं करनी चाहिए। क्यों? इन्होंने अपना नफ्स बेचा है। कितने मिले? 10,000 रुपए। कितने मिले? 5,000 रुपए। किन्होंने दिए? उन्होंने कि जिनका माल भी हलाल नहीं, जिनके अमाल भी अच्छे नहीं, बिक गए। बिकने के बाद में करते क्या है? कहा स्वाप फला मुश्तरिक की तकलीफ ना कीजिए, फला की तकलीफ ना कीजिए, फला की तकलीफ ना कीजिए। क्यों ना करें? इसलिए कि उनकी तकलीफ करना जायज नहीं है। भाई क्यों जायज नहीं है? तो जवाब जानते हो क्या पेश करते हैं कि तकलीफ मासूम की जाती है, गैर मासूम की नहीं की जाती। मैं कहूँगा वो चाहिए, अभी तुम्हें मालूम भी नहीं है, मासूम की तकलीफ नहीं की जाती, मासूम की बैत की जाती है, की जाती है। बड़ा करीब सलावत पढ़ते ना भाई। हालात का आप मुशाहिदा कर रहे हैं, हालात को आप देख रहे हैं। हम इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कोई 10,000 रुपए में बिक जाता है, कोई 5,000 रुपए में बिक जाता है। तो जहाँ बस इनका मकाम है वही इनका भी मकाम है। बस फर्क इतना है, वो किताब के मुकाबले में आया था, ये हमारी से किताब के मुकाबले में आ रहे हैं। ये उलमाए तकलीफ के खिलाफ बोल रहे हैं कि इनकी तकलीफ ना करो। क्यों ना करे? कहा उलमा की तकलीफ नहीं की जाती, मासूमीन की तकलीफ की जाती है। मैंने कहा वो चाहिए, तुम्हें मालूम ही नहीं है, मासूम की तकलीफ नहीं होती, मासूम की बैत होती है, यह इताअत होती है। अब सुनो, तकलीफ किस लिए जरूरी है? तकलीफ इसलिए जरूरी है ताकि तुम अपने आप को दायरे तकलीफ में रखने के बाद में इमाम की बैत और इमाम की इताअत के लायक बन सको। इमाम की बैत और इमाम की इताअत कर सको। ये सारा बवाल किसने फैला रखा? ये सारी गंद किसने फैला रखी? इजराइल और अमेरिका ने। लेकिन के यहाँ एजेंसी है ना MI6, उसने ये गंदगी फैला रखी है। हम इनमें से कुछ लोगों को उठाया है और हमारे उलमा के खिलाफ बुलवाना शुरू कर दिया है। इनका माइंड हैक कर लिया गया है, इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। इनको शिक्षा ये दी गई है कि तुम अपने उलमा की तकलीफ ना करो, तुम अपने उलमा की पैरवी ना करो, तुम्हें इतना पैसा दिया जाएगा, तुम्हें इतना पैसा दिया जाएगा। जानते हो ये क्यों किया जा रहा है? ये आज से साजिश नहीं है, बल्कि उस दौर से यहूदी साजिश कर रहे हैं कि जिस दौर से इनको खैबर की जंग में मात मिली है, इनको खैबर की जंग में हार मिली। ये पॉलिसी जानते हो किसकी है? यहूदियों की। ये चार अमेरिका की है, ये चार इजराइल की है। क्यों? इसलिए कि ये नहीं चाहते कि हम अपने उलमा की क़यादत में रहें, ये नहीं चाहते कि हम अपने उलमा की क़यादत में रहें। इनके यहाँ आए दिन कॉन्फ्रेंस होती रहती है और एक कॉन्फ्रेंस इनके यहाँ की गई थी कि भाई शियत को किस तरीके से खत्म किया जाए, शियत को किस तरीके से तबाह बर्बाद किया जाए, शियत को किस तरीके से उजाड़ा जाए। तो इनके यहाँ जब कॉन्फ्रेंस हुई तो बड़े बड़े स्कॉलर आके स्पीच देने लगे। एक स्कॉलर उठा, उठने के बाद में कहता है कि इनके यहाँ से कुछ चीजों को खत्म कर दो, ये खुतबा खुद खत्म हो जाएंगे। कहा भाई वो चीजें क्या है? कहा एक सबसे पहली चीज है फर्शे अज़ा। कहा वो क्यों खत्म कर दे? कहा वो इसलिए कि अगर इस कौम में इख्तिलाफ भी होता है
कर दो, उलमा की तकलीफ को खत्म कर दो। कहा वो क्यों? कहा वो इसलिए कि जो बात इन तक हम लाइव टेलीकास्ट करने के बाद नहीं पहुंचा पाते, इनका मुस्तहिद इनको एक फतवा देने के बाद में पहुंचा देता है। इनका एक मुस्तहिद एक फतवा देकर पहुंचा देता है। इसने कहा इनके मुस्तहिद की पावर इतनी है, इनके मुस्तहिद की ताकत इतनी है कि अगर इनका मुस्तहिद एक बड़े कमरे में बैठ कर कह दे कि तंबाकू खाना हराम है, तो सारे हुक्के और सारे पानदान टूट जाएंगे। न कोई पानदान इस्तेमाल करेगा, न कोई हुक्का इस्तेमाल करेगा। पलंतरी थोड़ा बात कर लेना। मेरा दावा है, यकीन के साथ कहता हूँ, आप अपनी जगह खामोश नहीं रहेंगे। नफ्स की कीमत क्या लगाई? जन्नत बेच कितने में रहे? 10-5 हजार रुपए में। कर क्या रहे हैं? इनको उलमाए हक के खिलाफ बुलवाया जा रहा है, इनको उलमाए तकलीफ के खिलाफ बुलवाया जा रहा है। ये काम किसका है? ये अमेरिका जैसे बदबख्त का है, ये इजराइल जैसे कमबख्त का है। इसलिए कि ये नहीं चाहते कि शिदत परवान चढ़े, ये नहीं चाहते कि अली के चाहने वाले आगे बढ़े, ये नहीं चाहते कि अली के चाहने वाले बुलंदी पर पहुंचे, ये नहीं चाहते कि अली के चाहने वाले आसमान छुए। क्यों नहीं चाहते? इसलिए कि अली ने जब से इनके बुजुर्गों को खैबर में हराया है, दिन से लेकर आज तक ये अपने दिल में हमसे बुग़्ज़ अखद लिए बैठे हैं। इनके दिल और दिमाग से आज तक खैबर की खलीश नहीं निकली। आज तक इनके दिल और दिमाग से खैबर की खलीश नहीं गई। बताऊं क्यों नहीं गई? अभी 2 से 3 साल पहले मेरे पास एक वीडियो आया व्हाट्सएप पर। उस वीडियो की कंडीशन ये थी कि कुछ इजराइली जवान अपने हाथों में तख्तियां लिए हुए खड़े थे और उस तख्ती पर पता क्या लिखा हुआ था? खैबर was your last chance। उन तख्तियों पर लिखा हुआ था खैबर was your last chance, खैबर तुम्हारा आखिरी चांस था। जुमला संभाल लीजिएगा अगर संभाल सकते हो तो। खैबर तुम्हारा आखिरी चांस था, यानी इनके बच्चों को अभी तक ये मालूम है कि हमारे बुजुर्गों को जो मारा था इन्हीं के बुजुर्गों ने मारा था। क्या कहा कि खैबर was your last chance, यानी खैबर तुम्हारी आखिरी जंग थी। कहना क्या चाहते हैं कि खैबर तुम्हारा आखिरी चांस था, अब इसके बाद तुम्हें कोई चांस नहीं दिया जाएगा, अब इसके बाद तुम कोई जंग न जीत पाओगे। मैंने कहा ओ जाहिलो, अभी तुम्हें मालूम ही नहीं, खैबर तो एक ट्रेलर था, डॉक्यूमेंट्री तो इमाम मेहदी आके पूरी करेंगे। अली का बेटा इमाम मेहदी पूरी करेगा। और याद रखो, जब तुम्हें खामनाई का मुकाबला ना कर सके जो गुलाम मेहदी है, तो आका मेहदी का मुकाबला क्या? जब तुमसे मेहदी का मुकाबला ना किया जाता, उनके आगे तुम्हारी हालत बदली हो जाती है, तो तुम्हारे वाले इमाम का मुकाबला क्या आखिरी चांस। अब इसके बाद कोई चांस नहीं दिया जाएगा, अब इसके बाद कोई जंग नहीं जीत सकोगे। अरे भाई अभी तो ट्रेलर था, डॉक्यूमेंट्री इमाम मेहदी आने के बाद में पूरी करेंगे। और याद रखो वो पहला खैबर था जो अली ने मैदान खैबर में उखाड़ा था, अभी तो आखिरी खैबर उखाड़ना बाकी रह गया है। पहला खैबर अली ने उखाड़ा था, आखिरी खैबर अली का बेटा इमाम मेहदी उखाड़ेगा। वो खैबर लकड़ियों का था,
یہ خیبر دلوں میں تم سے اہل بیت کا ہوگا. تقلید نہ کرو جس کی علماء کی. کہا بھائی کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کی تقلید نہیں کی جاتی بلکہ امام کی تقلید کی جاتی ہے. ان کا امام کی تقلید نہیں، امام کی تو اطاعت ہوتی ہے، امام کی تو بیعت ہوتی ہے. اور امام نے خود فرمایا ہے، سنو، امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افامن کان من الفقهاء صائرا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. کہ علماء میں سے وہ علماء کہ جو اپنے نفس کی حفاظت کرے، جو اپنے خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے خواہشات نفسانی کی مخالفت کرے اور اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرے. عوام کو چاہیے کہ بس اسی کی تقلید کرے. یعنی امام حسن عسکری نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ کہ جو اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی نہ کرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے مولا کی اطاعت کرے، تو عوام کو چاہیے کہ ایسے ہی علماء کی تقلید کرے. یعنی ہمارے یہاں تقلید کسی اہل ویلے کی نہیں کی جاتی بلکہ اس کی تقلید کی جاتی ہے کہ جو اپنے نفس کو شریف بنا کے رکھتا ہے. اس کی تقلید کی جاتی ہے کہ جو اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے. اس کی تقلید کی جاتی ہے جو دین کی حفاظت کرتا ہے. یعنی معلوم ہو گیا تقلید ذلیلوں کی نہیں کی جاتی، شریفوں کی جاتی ہے. وہ یہی رہا ہے نا، لوگوں کو تقلید سے موڑا جا رہا ہے، منحرف کیا جا رہا ہے. ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ تقلید کی طرف بہت زیادہ توجہ پہچانے کے کس عالم کی تقلید کرنی، پہچانے کے کس مجتہد کی تقلید کرنی. اور دعوت فکر دے رہا ہوں، جس کی بھی تقلید کرو اس کا ایک رسالہ عملیہ جس کو توضیح المسائل کہتے ہیں، کم از کم ہر گھر میں مسلمان کے پاس ہونا. اب تو پی ڈی ایف کا زمانہ ہے، آپ اپنے موبائل میں پی ڈی ایف رکھ سکتے ہو. جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے اٹھاؤ اور کھول کے دیکھ لو. اس سے آپ کے ذہن میں یہ بھی رہے گا کہ آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں. اگر آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں تو ان کی توضیح المسائل، آیت اللہ خامنہئی صاحب کی تقلید کرتے ہیں تو ان کی توضیح المسائل، آیت اللہ بشیر نجفی کی تقلید کرتے ہیں تو ان کی توضیح المسائل. یعنی جس مجتہد کی تقلید آپ کریں اس کا رسالہ عملیہ آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے. مثلا وضو کیسے کرنا ہے اپنے عالم کی توضیح میں دیکھ سکتے ہو. مثلا قربانی کیسے کرنا ہے اپنے مجتہد کی توضیح المسائل میں دیکھ سکتے ہو. یعنی تقلید نام ہے اس کا کہ جو آپ کے عمل کی حفاظت کرنے والی ہے. تقلید آپ کے اعمال کو خوبصورت بنانے کا نام ہے، تقلید آپ کے اعمال کی حفاظت کرنے کا نام ہے. تو آپ کے ذہنوں میں رہنا چاہیے، آپ بیدار رہیں ان روایات سے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں، آپ کس کی تقلید کر رہے ہیں. جب بھی آپ سے پوچھا جائے تو زبان سے نکلے اگر سیستانی صاحب کی تقلید کرتے ہو تو آیت اللہ سیستانی کا نام نکلے. اگر خامنہئی صاحب کی تقلید کرتے ہو تو آیت اللہ خامنہئی صاحب کی تقلید کا نام نکلے. ورنہ نہ جانے کتنے لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو آج تک یہی پتہ نہیں چلا کہ ہم تقلید میں کس کی ہے. اگر ان سے معلوم کیا جاتا ہے کہ کس کی تقلید میں ہو تو ملائم سنگھ کی سرکار ہوتی ہے تو کہتے ہیں ملائم سنگھ کی، مودی کی سرکار ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ مودی کی. بھائی کیوں؟ یہ لا علمی کی وجہ ہے، یہ معرفت نہ ہونے کی وجہ ہے. تو یاد رکھیے گا جو اپنے امام کے وقت کے نائب کو نہ پہچان سکے وہ امام کو کیا خاک پہچانے گا.
चलाते हो ना, जहाँ व्हाट्सएप मोबाइल में चलाते हो, इंस्टाग्राम मोबाइल में चलाते हो, ट्विटर मोबाइल में चलाते हो, आईएमओ मोबाइल में चलाते हो, वहाँ पर तुम सबसे पहले और उस मरजाए तकलीफ की तरफ रुजू करो कि जो तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा, जो तुम्हारी नजर में अपने मौला की इताअत और पैरवी करने वाला करो तकलीफ, इसलिए कि हमें इस रास्ते से भटकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यह रास्ता वो रास्ता है कि जो हमें ईमान तक लेकर जाएगा, ये रास्ता वो रास्ता है जो अल्लाह तक लेकर जाएगा, ये रास्ता वो रास्ता है जो नबी तक लेकर जाएगा, ये रास्ता वो रास्ता है जो रसूल तक लेकर जाएगा। इसलिए कि जब हमारे आमाल दायरे तकलीफ में रहने के बाद में दुरुस्त होंगे, तभी हम इमाम से मुलाकात कर सकते हैं और रसूल से मुलाकात कर सकते हैं। हमें भटकाया जा रहा है कि हम उलमाए हक की तकलीफ ना करें। क्यों ना करें? इसलिए कि तकलीफ मासूम की जाती है, गैर मासूम की नहीं। ये जवाब ये लोग पेश करते हैं। तो ये साजिश किसकी है? यहूदियों की। ये साजिश अमेरिका की, ये साजिश इजराइल की, जो पता नहीं चाहते कि हम अपने उलमा की क़यादत में रहें, हम अपने उलमा के पीछे चलें। ये कतअन नहीं चाहते कि उलमा की क़यादत में रहा जाए, क्योंकि जैसे उलमा अल्लाह ने हमें दिए हैं, ऐसे उलमा किसी और को नहीं दिए। जुमला आपकी समातों की नजर करूंगा, इंशाअल्लाह जुमले की कदर कर लीजिएगा, पूरी मजलिस की जान है जुमला। अल्लाह ने जैसी क़यादत हमें दी है, ऐसी क़यादत किसी कौम को नहीं दी। अल्लाह ने जितने खूबसूरत उलमा हमें दिए हैं, उतने खूबसूरत उलमा किसी और कौम को नहीं दिए। अरे आयतुल्लाह ख़ुमैनी को देखिए, अगर देखोगे तो देखने को जी चाहेगा। आयतुल्लाह सिस्तानी को देखिए तो देखने को जी चाहेगा। आयतुल्लाह वाहिद खुरासानी को देखिए तो देखने को जी चाहेगा। आयतुल्लाह बशीर नजफी को देखिए तो देखने को जी चाहेगा। और याद रहे, ये जितने खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। ये जितने खूबसूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। हमारे उलमा बड़े खूबसूरत हैं, हमारे उलमा बड़े ब्यूटीफुल हैं, हमारे उलमा बड़े सुंदर हैं, हमारे उलमा बड़े प्रिय हैं, हमारे उलमा बड़े अच्छे हैं, हमारे उलमा बड़े खूबसूरत हैं। इतने खूबसूरत उलमा खुदावंद करीम ने किसी और कौम को नहीं दिए, किसी और कौम को नहीं दिए। आयतुल्लाह सिस्तानी को देखो, जुमले की कदर कर लेना। आप तारीख और जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, संभाल लीजिएगा, कैसे संभालोगे। आयतुल्लाह सिस्तानी को देखिए, देखने को जी चाहता है। आयतुल्लाह ख़ुमैनी को देखिए, देखने को जी चाहता है। आयतुल्लाह सिस्तानी को देखिए, देखने को जी चाहता है। आयतुल्लाह बशीर नजफी को देखिए, देखने को जी चाहता है। आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ुमैनी को देखिए, देखने को जी चाहता है। आयतुल्लाह बहजत को देखिए, देखने को जी चाहता है। आयतुल्लाह मकारिम शिराज़ी को देखिए, देखने को जी चाहता है। यानी अल्लाह ने हमें इतने खूबसूरत उलमा से नवाजा है, जिनको आप देखते रहे, देखने को जी चाहता रहेगा। वरना न जाने कितनों के पास तो ऐसे उलमा है, किसी की नाक बाबा से सलावत कर देना। बड़े खूबसूरत उलमा मिले हैं, अगर देखते जाओगे तो देखने को जी चाहता रहेगा। अरे कैसी क़यादत, आयतुल्लाह सिस्तानी जैसी क़यादत, आयतुल्लाह खामनाई जैसी क़यादत, आयतुल्लाह बुरजदी जैसी क़यादत, आयतुल्लाह वाहिद खुरासानी जैसी क़यादत। अगर इनको देखोगे तो देखने को जी चाहता रहेगा। और याद रहे, दुनिया के उलमा वो हैं कि जब इन पर बुजुर्गी तारी होती है तो इनकी शक्लें बिगड़ जाती हैं, इनकी सूरतें बिगड़ जाती हैं, इनके चेहरे की दमक कम हो जाती है। लेकिन हमारे उलमा वो हैं कि जो अगर 80 साल का भी हो जाए तो चेहरे की चमक बाकी रहती है, चेहरे की कशिश बाकी रहती है। एक लॉजिक आपको देने जा रहा हूँ कि इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है। दुनिया की और कौमों के आलिम वो है, दुनिया की और कौमों के उलमा वो है कि जिनके चेहरे का रंग बुजुर्गी के साथ साथ ढलने लगता है,
जिनके चेहरे की कशिश फीकी पड़ने लगती है। अगर कोई 70 साल का हो गया तो उसका चेहरा खुश्क होने लगता है। अगर कोई 80 साल का हो गया तो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। अगर कोई 90 साल का हो गया तो चेहरे की चमक और दमक कम हो जाती है। याद रखिएगा, हमारे उलमा अगर 80 साल के हो जाए तब भी देखने को जी चाहता है, 90 साल के हो जाए तब भी देखने को जी चाहता है, 100 साल के हो जाए तब भी देखने को जी चाहता है। जानते हो इसकी वजह क्या है? हमारे उलमा के चेहरे का रंग फीका क्यों नहीं पड़ता? हमारे उलमा के चेहरे की चमक 80 साल में भी क्यों बाकी रहती है? हमारे उलमा के चेहरे की कशिश 90 साल में भी क्यों बाकी रहती है? जिस आलिम को भी देखोगे देखने को जी चाहता रहेगा। क्यों हमारे उलमा के चेहरे फीके नहीं पड़ते? क्यों हमारे उलमा के चेहरों की चमक और चेहरों की कशिश मंदी नहीं होती? जानते हो इसकी वजह क्या है? जैसे जैसे अली से मुलाकात का वक्त करीब आ जाता है, चेहरा और नूरानी होता चला जाता है। चेहरे का जैसे जैसे बुजुर्गी बढ़ती है, अली से मुलाकात का वक्त करीब आता है, वैसे वैसे हमारे उलमा के चेहरे करामी, वैसे वैसे हमारे उलमा की कशिश बढ़ती जाती है। इसलिए कि हमारे उलमा बेअमल उलमा नहीं है, बाअमल उलमा है। अल्लाह ने हमें बाकिरदार और बाअमल उलमा दिए हैं, तो जब हमारे उलमा बाअमल है तो हमें भी बाअमल होना चाहिए और तकलीफ के दायरे में रहना चाहिए। अपने उलमा की हिफाजत करनी चाहिए, अपने उलमा का डिफेंस करना चाहिए। और याद रहे, जहाँ भी कोई उलमा के खिलाफ बोलता दिखाई दे, चाहे वो महफिल का स्टेज हो या मजलिस का मिंबर हो, जहाँ भी कोई उलमा के खिलाफ बोलता हुआ दिखाई दे, खींच लो उसकी ज़बान उसकी कुत्ती से पकड़कर, चाहे इसके लिए हमें अपनी कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। इसलिए कि हमारे उलमा हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी है हम उनकी हिफाजत करें। हमारी जिम्मेदारी, हम अपने उलमाए फ़क़ी, अपने फ़ुक़हा की हिफाजत करें। इसलिए कि इमाम हुसैन के नज़दीक फ़ुक़हा की बड़ी अहमियत है। अगर इमाम के नज़दीक फ़ुक़हा की अज़मत और अहमियत ना होती तो इमाम हुसैन करबला के मैदान में रजुल फ़क़ी हबीब मज़ाहिब को बुलाते। जब इमाम मुख्तसर करना मसाइल, जब इमाम करबला गए ना तो लश्कर यजीद के करबला में मारी हुए थे। एक लश्कर शाम की तरफ से, एक कूफे की तरफ से, बसरा की तरफ से, तमाम जानिब से लश्कर आ रहे थे यजीद के। जब शहजादी ज़ैनब आते हुए लश्करों को देखती थी तो दिल बैठने लगता था। भाई के चेहरे पर निगाह जाती थी कि हाय मेरा भाई बेजुर्म अदा कर, हाय मेरे भाई की नुसरत करने वाला कोई। जब शहजादी ज़ैनब का दिल ज्यादा बैठा ना तो एक मर्तबा शहजादी ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन से कहा, ए भैया, अरे यजीद की फौजों पर फौजें आ रही हैं, हमारा कोई छोड़ने वाला नहीं है। बड़ा दर्द है चुगले में, इसलिए कि मेरी शहजादी बेआस हो रही है। भैया, अपना कोई चाहने वाला नहीं है भैया। ज़ैनब की निगाहें काम पर बोझ
जो हुसैन की और हबीब की अजमत जानते हैं ना, जो हबीब और हुसैन की दोस्ती को पहचानते हैं, हमारे खत रखते हैं, वही गिरिया करें। बहन ने इसरार किया, भैया खत लिखा जाए। किसको? हबीब को। बहन के इसरार पर हुसैन ने खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खत का मजमून पूरा किया, पूरा करने के बाद खत को बंद किया, एक चाहने वाले को बुलाया, खत को दिया, कहा जा कूफे में लेकर चला जा, और जाने के बाद ये खत हबीब इब्न मज़ाहिर को दे देना। रिवायत के जुमले हैं, इधर कासिद करबला से निकला, इधर हुसैन की निगाहों ने कूफे की राहों को तकना शुरू किया, इधर कासिद खत लेकर हबीब के घर पर आया। आने के बाद में जब कोई बात किया, आवाज आई, कौन है? कहा मैं हुसैन का कासिद हूँ, मैं हुसैन का खत लेकर आया हूँ। एक मरतबा रिवायत के जुमले हैं कि हबीब अपनी ज़ौजा के साथ बैठकर अरे खाना खा रहे थे। हबीब दस्तरखान से उठे, दरवाजे को खोला, खत को लिया, आंखों से लगाया, लबों से बोसा दिया। अब जो खत को खोला तो खोलते ही लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर, तुम पर हमारा सलाम। मौला हुसैन आपके आंसुओं को कबूल करें, और आपको कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। आपकी हाजतें पूरी हो, आपको हुसैन अपने खजाने से खैरात अता करे। खत पहुंचा, खत को खोला, खत में लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बचपन के दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर, हुसैन तुम्हें सलाम कहने वाला है। सलाम पढ़ते ही एक मरतबा हबीब तड़प गए। हबीब ने अपने सर पर हाथ रखा, अरे हुसैन पे ऐसा कौन सा गुर्बत का वक्त आ गया कि गुलामों को सलाम भिजवाया जा। अस्सलाम वालेकुम या हबीब। हबीब ने जवाब में सलाम दिया, वालेकुम अस्सलाम या हुसैन इब्न अली। सलाम के बाद देखा हबीब, अरे मैं आलमे गुर्बत में गिरफ्तार हो गया हूँ। ए हबीब, अरे मेरी मदद के लिए चले आना, और याद रहे आलमे गुर्बत में मैं अकेला नहीं हूँ। अरे मेरे साथ मेरी बहन ज़ैनब भी है। मालूम किया किसका खत है, कहा हुसैन गरीब का, कहा क्या लिखा है, कहा हुसैन आलम गुर्बत में है, इमदाद के लिए बुला रहे हैं, मदद के लिए बुला रहे हैं। एक मरतबा रिवायत के जुमले हैं, हबीब कहते हैं अगर मैं चला गया तो तुम्हारा क्या होगा। एक मरतबा हबीब की ज़ौजा में अरे जोशे मवद्दत उतरा, हबीब की ज़ौजा में चादर को उतार कर कहती है, ए हबीब इसे ओढ़ कर घर में बैठो, आका नाना आदम में गिरा रहे और तुम मेरी गिर करते रहो। अरे कितना अरे गुलामों की बेटियां नसरत के लिए तैयार हैं। कासिम कूफे में पहुंच चुका था, हबीब के हाथ में खत था। अरे हुसैन उस रास्ते को तक रहे थे जो कूफे से जाकर मिलता है। अरे जब भी कूफे के रास्ते से उठती हुई गर्द दिखाई देती थी, हुसैन सोचते थे मेरे बचपन का दोस्त हबीब आ गया। अरे मुसव्विर नावानवी ने बड़ा कयामत का नौहा लिख दिया। इस मंजर को अपने लोहे में अरे इस तरीके से समेटा, मुसव्विर नावानवी लिखते हैं, ये खत में शायका हबीब चलाना समझ के अपना फरीदा हबीब चलाना। अब जो कयामत हो गई है ज़रारो, मुसव्विर नावानवी कहते हैं मैं जानता हूँ बड़ी अज़ियतें उठाओगे, उधर ही देख रहा हूँ जिधर से आओगे। मैं जानता हूँ बड़ी
حبیب نے کربلا میں قدم رکھا. ایک مرتبہ حسین نے آتے ہوئے حبیب کو دیکھا. حبیب اپنی سواری سے اترے. حسین نے استقبال کیا, اپنی باہوں میں لے لیا. ایک روایت اور ایک جملہ, مجلس تمام ہو گئی. جتنا گریہ کر سکتے ہو کر لینا. حبیب اپنی سواری سے اترے. حسین نے بڑھ کر استقبال کیا, اپنی باہوں میں لے